ہے پھول بھی مہک بھی وہ کمر کی ہے چمک بھی وہ ہے پھول بھی مہک بھی وہ کمر کی ہے چمک بھی وہ وہی رخ گلاب ہے حضور لاجواب معلومات حاصل کر لیا کرنا نماز سیکھنا ہے علماء کے پاس آؤ قرآن سننا سیکھنا ہے علماء کے پاس آؤ مسائل سیکھنے علماء کے پاس آؤ آپ کو پرتاپ نماز کے مسائل جاننے علماء کے پاس آؤ یہ تمہیں دین کے مسائل فری میں بتائیں گے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے مشورے کے لیے پرامرش کے لیے 2-300 فیس لیتے ہیں ان علماء سے دین کے بارے میں مشورہ لینے کے آؤ اور کے لیے آؤ اللہ کی قسم یہ کوئی فیس نہیں لیتے دنیا کبھی علماء سے خوف کھاتی ہے کبھی حفاظ سے خوف کھاتی ہے کبھی قائلوں سے دور کرنے کی بات پاتی ہے بڑا پروپیگنڈا چلا ابھی اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کے اندر فرانس کی راجدھانی پیرس کے اندر اور ناروے کی راجدھانی اوسلو کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوئی دنیا کے لوگ جمع ہوئے کہ دنیا سے اسلام کو کمزور کیسے کیا جائے تمام پادریوں نے متفقہ طور سے فیصلہ کیا اگر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو قرآن کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو عوام کا تعلق ان علماء سے کاٹ دو عوام کا تعلق ان مدرسوں سے توڑ دو عوام کو ان مدرسوں سے برزن کر دو عوام کو ان علماء سے برزن کر دو اسلام اپنے آپ کمزور پڑ جائے گا یہ دشمنوں کی چال ہے اس میں ہرگز نہ پڑنا مدارس کو مضبوط کرنا ہے مراکز کو مضبوط کرنا ہے انہی اشعار کے ساتھ حضرت مولانا کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری ماشاءاللہ اب آپ ہوں گے حضرت مولانا آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام الحمدللہ الأكرم الذي خلق الإنسان فكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني. رواه أبو داود. عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تصبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت مبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. برق طبعی نہ رہی. شعلہ مقالی نہ رہی. اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بزم سجانے کا موقع عطا فرمایا. ترتیب آپ کی تو بہت شاندار ہے لیکن تھوڑا بدنظمی ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا میں کرسی کے آپ سامنے آئے آپ حضرات اٹھ کے آتے ہیں. یہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے اسے پر کرنا چاہیے. اب شاعر حضرات کے لیے اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں انعام دینا ہے. نہ ہمیں مالا پہنانا ہے نہ ہمیں مال ملنا ہے. لہٰذا اسے آپ پر کریں گے. ماشاء اللہ اب اچھا لگا. یہ پیچھے بھی اور آگے تھوڑا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ زندہ قوم ہیں. ماشاء اللہ آپ بھی اسٹیج والے بھی آگے آ رہے ہیں. بڑے خوبصورت لوگ ہمارے بھائی مکی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بہت زیادہ وقت آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. حقیقت یہ ہے انتہائی تھکا ہوا. ابھی 3-4 روز قبل دارالعلوم دیوبند تھا. اس کے بعد پھر صبح آسام چلا گیا. اس وقت سیدھے گوہاٹی سے تقریباً 31 گھنٹے ٹرین پہ رہنے کے بعد شہر لکھنؤ پہنچا. 1.5 گھنٹہ اور لیٹ ہو گئی. ابد آسام. اب آپ سمجھ سکتے ہیں بدن کتنا لگن سے چور ہوگا. بس آپ حضرات تھوڑی دیر اگر خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں گے. اہل اسٹیج جتنے حضرات موجود ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی قسم کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے. یہ مجھ پر رحم فرمایا کیونکہ جب کوئی کام کوئی آواز دوسری آنے لگتی ہے تو پھر میری آواز کم ہو جاتی ہے. پھر میں ادھر متوجہ ہوتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھ سے تو نہیں بات کر رہا ہے. آپ اتنی تیز نہ بولیں کہ آپ کی آواز یہاں تک آئے. کوئی بات کرنی ہے بے شک آپ کیجئے لیکن تھوڑا دور ہٹ کے کیونکہ آپ کی آواز ہمیں ڈسٹرب کرے گی. نبی کے نام سے آپ نے بزم سجائی ہے. بابو پور ملہے پور نعمت پور تندوا ٹوڑری بھوری یہ وہ علاقہ ہے
जो आज से 10 साल पहले से मुझे जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। जितने बेड़ा बाप हैं उससे ज्यादा मैं हूँ, ये आपको याद रखना। लिहाजा कोई किस्म की बदनसीबी न होने देना। हमारा स्टेज इंतहाई मुअतबर है। हज़रत मौलाना शफीक साहब, हमारे मास्टर नसीम साहब, दीगर तमाम रफ़ा, मुकीर भाई और दीगर तमाम हज़रात हैं। सबका नाम भी अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो आधा घंटा मुझे लगेगा, तो बेवकूफ़ी होगी मेरी इन नामों को गिनाने में। बहरहाल जितने हैं सारे लोग, अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। अजीज़म मोहम्मद अरसलाम सल्लल्लाहु, जो हमारे मदरसे के तालिब इल्म भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। दस्तार उनके सर पर सजाई गई। अभी रमज़ान से अब उन्होंने बड़ी गुजारिश की कि आप आ जाइए, हालांकि मैं मना कर रहा था, उससे पहले की कुछ तारीख थी, लेकिन चूंकि वक्त नहीं था मेरे पास, लिहाजा मैं हाजिर आया। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अराकीन कमेटी ने शानदार इंतजाम किया। आपका माइक सिस्टम बहुत अच्छा है, गुजारिश यही से बस ऐसे रहने दीजिए। आवाज अगर मुझे ताकत लगानी पड़ गई तो आपका माइक फिर अच्छा नहीं समझा जाएगा। आप बहुत अच्छा माइक चला रहे हैं, पढ़ने वालों ने बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे बहुत ही अजीज दोस्त कारी फहीमुद्दीन साहब जो हमारे साथी भी हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, जो यहाँ नहीं है। आवाज तो उन तक पहुँच ही रही होगी। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इस बज़्म का इनाक़ाद किया गया है। अहले बाबूपुर जो जलसे जुलूस के लिए सारे के सारे यूपी में मशहूर है, आप बहुत दूर तक जाने और पहचाने जाते हैं। आपका जो सालाना इजलास होता है उसमें हजारों का मजमा होता है। हर साल आप चुनिंदा चुनिंदा शोरा और चुनिंदा मुक़र्रिरीन को आप मदऊ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल में आपका बड़ा कामयाब इजलास हुआ, यूट्यूब के जरिए से मुझ तक पूरे तौर पर बातें पहुंची। ये अलग बात है कि मैं हाजिर न रह सका, क्योंकि उस वक्त प्रोग्रामों का तसलसल होता है और कई हफ्ते मुसलसल बाहर रहना पड़ता है। बहरहाल अहले बाबूपुर का ये शौक है और अहले बाबूपुर का ये शौक है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर न कि जमा होते हैं बल्कि बैठ कर सुनते भी हैं। कहीं मिजाज है शोरा को सुन लिया उसके बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं शोरा को भी सुनना सवाब का काम है, लेकिन असल मकसद उलमाए किराम के बयानात को सुनना होता है। इस्लाह इनसे होती है, यहाँ नबी की सीरत का बयान किया जाता है, यहाँ नबी की शरीयत समझाई जाती है, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का बयान होता है, यहाँ नबी पाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का जिक्र होता है। यहाँ माओ बहनों बेटियों बच्चों को बताया जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी कैसी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब की जिंदगी कैसी थी, रसूल पाक की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम की जिंदगी कैसी थी, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुक़ैया की जिंदगी कैसी थी, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में बातें की जाती है, नबी पर उतरने वाले कुरान की बातें की जाती है, रसूल पाक के लाने वाले मजहब इस्लाम की बातें की जाती है, और दुनिया को बताया जाता है आज दुनिया के मुसलमानों हालात कैसे भी हो जाए तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम हालात से घबराना नहीं। मुसलमान न हालात से मायूस होता है न हालात से घबराया करता है। रब का वादा कुरान मुकद्दस के अंदर है, रब का फतवा अल्लाह के कुरान के अंदर है, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आज दुनिया के मुसलमानों घबराओ नहीं, परेशान न हो। हाँ ये बात हक है, हालात तुम्हारे खिलाफ है, ये बात हक है, हुकूमत तुम्हारे खिलाफ है, ये बात हक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ है, ये बात हक है, कुछ ताकतवर है, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं, अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। हाँ अगर दुनिया पावर वाली है तो अल्लाह सुप्रीम पावर वाला है। रब का ऐलान है वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना
कामयाबी तुम्हारे कदमों में आकर के दौड़ी। सुभान अल्लाह मालूम है कैसे कहा जाता है? कहना आता है? याद है? जरा कहना याद तो है, फिर भी नहीं कहते। मैं बड़े बोलवा शोरा हजरात को बड़ी दाद देते हैं, वो कहलवाते में सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह को। एक जगह अब है नहीं है हमारे शायर दोस्त कहने लगे आप सुभान अल्लाह कहिएगा, शेर दिल से पढ़ रहा हूँ। हमने अपने बयान के दौरान कहा मैं बयान के फेफड़ों से करता हूँ, मैं भी तो दिल से करता हूँ। जितना सवाब शौरा के कलाम पर मिलेगा आपको सुभान अल्लाह कहने पर, उतना ही इधर भी मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बाबू बरवालो कहना चाहिए। हाँ तो कहते हमारी कौम की तो खराबी है, जब कहा जाए बोला बोलो तो खामोश हो जाते हैं, और जब कहो ना बोलो तो तुम बोले। हुक्म क्या है? जुमे वाले दिन जब इमाम साहब खुतबा पढ़े तो ला सलात वला कलाम, न उस वक्त कोई बात कर सकते हो, न कोई नमाज पढ़ सकते हो। उस वक्त वो बातें करेंगे। कुछ सारी मस्जिद के अंदर होता है औरतों की तरीके से, बड़े भी बोलते हैं बच्चे भी बोलते हैं माशाल्लाह। हाँ वहाँ पर मना किया गया है और यहाँ कहा जा रहा है बोलो सुभान अल्लाह को। अच्छा एक चीज और मैं अर्ज करूँ, बाद लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए, कहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, कहाँ पे बेशक कहना चाहिए। ये सीखा के वाला यूट्यूब मास्टरों, गूगल से मोहब्बत करने वालों, ट्विटर और कंप्यूटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम स्नैपचैट के मास्टरों, जरा उस पर सर्च करके देखा करो बेशक कहाँ कहाँ जाएगा। सब कुछ गूगल से पूछते हो, ये भी पूछ लिया करो गूगल से। सब पूरे तौर पर उस पर सर्च किया करते हो, अजीब अजीब चीजें सब सर्च करते हो। अरे एक बात याद है कि बोल रहा हूँ, मैं मदरसे में था, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कैमरा चला गया, मैंने देखा एक नौजवान लड़का, हाँ मदरसे की बात नहीं है, बाहर की बात, उसके ऊपर बोल रहा है। अब तो है नहीं बोल के लिखने में, अब लिखना आता है कम वक्तों को, न मदरसे में पढ़ा नहीं, स्कूल में पढ़ा, लिखना आता नहीं, फौरन वॉइस रिकॉर्ड किया अब बोल रहा है। तो उसमें बोल के मैं सुना, उसने क्या किया, रंपत हरामी नौटंकी, ये बोला उसने, हमने सुन लिया। क्या बोला? वो बड़ा डर सा गया। नहीं बोला क्या, सुनाओ जरा, मैं याद करूंगा इससे, बड़ी अच्छा लगता है। रंपत हरामी नौटंकी क्या होता है? मजा बहुत। ये बोल के ला रहे, उसको रंपत लिखना भी नहीं आता, आ रही एमपीटी नहीं पता उसे, बोल के। तो जरा बोल के भी मंगा लिया कर, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, मोबाइल आपको निजात का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। 99.9% नौजवान गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुश्किल से 0.5%, मैं 0 पॉइंट कह रहा हूँ, ये सही इस्तेमाल करते हैं। हर कोई देखो मोबाइल पे लगा हुआ। अब तो आईफोन वाले देखो, मियां जरा ना आईफोन वाला हो गया, बड़े बाप का बेटा है, आईफोन भी ले लेगा, मर्सिडीज भी ले लेगा। ये आम से गरीबों को आईफोन लेने कहाँ बनता है? 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा आईफोन के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, खूब तरफ भाई वसीम बहुत मोहब्बत फरमाते, अल्लाह ताला और इनको तरक्कियात से हमकिनार फरमाए। अहले बाबूपुर और मुल्हिपुर जहाँ जहाँ से लोग आए हुए, देखो हाफिज सुरवर साहब उसकी जगह स्टेज पे है, लेकिन कम वक्त वहाँ बैठे हुआ है। हाँ ठीक है, ये भी अच्छी बात है। चलो आप सामने से सुन रहे हो, नजर तो आ रहे हो, वैसे पता चलता मैं देख पाता, इधर तो बार बार घूमूंगा नहीं, सामने नजर आएगी। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, मुसलमान घबराने वाली कौम नहीं है, हालात से डरने वाली कौम नहीं है। हाँ मुसलमान हालात से टकराता है, घबराता नहीं। हर दौर में हमारी तारीख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुबह आसाम के इजलास में हमने कहा, बड़े बड़ी हालात हो रही, गिरफ्तारियां हो रही है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है। वहाँ भी कई, क्योंकि आसाम के अंदर भी अली की हुकूमत है, जिनकी सूबह यूपी में है। बहरहाल हेमंता ने वहाँ तकरीबन 1500 मुसलमानों को जेल में डाल रखा है, लेकिन फिर भी वो लोग, आप तो इन बातों पे खामोश रहते हैं। आप इस्लाम के नाम पर आगे नहीं आए, कुरान के नाम पर आगे
نہیں آتے، لیکن وہ قوم ایک ایسی قوم ہے. میں صبح اکثر جاتا ہوں، میں پورے طور پر مہاراشٹر اکثر جاتا ہوں، اتراکھنڈ کا بھی میری گورنمنٹ ہے، اکثر جایا کرتا ہوں. سب کچھ ہونے کے باوجود وہاں مسلمان کمپرومائز نہیں کرتے، آنکھوں میں اعتدال کر کے بات کرتا ہے. اور الحمدللہ آپ بھی خیر کرتے ہیں، لیکن کریں کیا بیچارے مار کھاتے. ہاں ہر چیز میں کسی میں زیرو نظر آتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ مسلمان بنو، اپنا ایمان کو مضبوط رکھو. دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے. ارے اللہ سے بڑا کے کوئی کیا ہوگا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. کوئی ہے نہیں ہے. ابھی لاس اینجلس میں رب ذوالجلال نے تقریباً 450 کلومیٹر میں آگ لگا کر کے امریکہ کو بتایا اور دنیا کو بتایا امریکہ سپر پاور نہیں ہے، خدائی امریکہ کی نہیں ہے. ہاں ہاں خدائی اللہ رب العالمین کی ہے. ہم نبی کو ماننے والے، ہم شریعت کو ماننے والے، ہم اسلام کو ماننے والے، ہم قرآن کو ماننے والے. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنی انا کا سودا نہیں کر سکتا، اپنے اسلام کے مقابلے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کے مقابلے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا. ہاں ہاں اپنے قرآن کے بارے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا. سمجھوتا کرنے والا منافق ہوتا ہے. نہ میں نے کبھی سمجھوتا کیا ہے، کبھی کروں گا. غازی الدین شہید مجھے بہت ایک واقعہ یاد آیا، عرض کرتا ہوں، پھر شاید میں بھول جاؤں. انگریزوں کی دور حکومت، انگریزوں کا دور، ایک کتاب لکھی گئی میرے نبی کے خلاف. میری اس بھاشن کو، میری اس تقریر کو یہ مت سمجھنا میں آپ کو کسی بھی قوم کے خلاف یا کسی بھی شخص کے خلاف بھڑکا رہا ہوں، یہ مت ہرگز سمجھنا ہے. پہلے میں صفائی دے دوں، میں امن والا آدمی ہوں، میں شانتی والا آدمی ہوں، کیونکہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں. اسلام امن کا نام ہے، اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام پورے طور پر اتحاد کا نام ہے، اسلام اتفاق کا نام ہے. نہ اسلام کا آتش سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کا دہشت سے کوئی تعلق ہے. اسلام ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، اسلام ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے، اسلام ہمیشہ قوت کی بات کرتا ہے، اسلام ہمیشہ بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اسلام مل کر کے کام کرنے کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے فلا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو. اسلام کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، سب متحد بن کے رہو، سب اتفاق کے ساتھ رہو، سب ایک امت ہو. قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اسلام کہتا ہے فلا تحاسدوا، کسی سے حسد نہ کرو، فلا تباغضوا، کسی سے دشمنی نہ رکھو، فلا تناجشوا فلا تدابروا فلا تناجشوا، كونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم. ہاں ہاں لیس المؤمن بالدان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. یہ اسلام کا پیغام ہے. اس میں دہشت نہیں ہے، اس میں نفرت نہیں ہے. اسلام سراپا محبت کی بات کرتا ہے. دنیا کیا کہتی ہے؟ قتل کی سزا قتل، خون کا بدلہ خون. یہ ہے قانون. ہمارے یہاں مقدمات چلائے جاتے ہیں. آؤ میں تمہیں اسلام کا قانون بتاؤں، آؤ میں تمہیں قرآن کا قانون بتاؤں. ہاں ہاں اللہ معروسی نے روح روحانی میں لکھا، علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، تفسیر مدہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، بیان القرآن میں حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. ہاں ہاں لفظ المرجان کامل جان اور الاتقان کے اندر امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے لکھا. اسلام کا پیغام یہ ہے اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کا ناحق قتل کر دیا، حافظ کا نہیں، عالم کا نہیں، قاری کا نہیں، مفتی کا نہیں، حاجی کا نہیں، نمازی کا نہیں، پاک دامن کا نہیں، کسی ایک انسان کا ناحق قتل کر دیا تو قرآن کا فتویٰ یہ ہے، اسلام کا فتویٰ یہ ہے. ہاں وقتل الناس جمیعا، گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا. اسلام وہ ایک انسان کے ناخون
کر دے رہا ہے۔ بتاؤ مذہب اسلام دہشت کو پسند کرے؟ نہیں، یہ غلط پروپ ایجنڈا چلایا جا رہا ہے، یہ اسلام کی غلط ویاخیا کی جا رہی ہے، یہ اسلام کی غلط تشریحات پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے۔ میرے نبی نے کبھی بھی تیرے پاؤں پر مرنے کی بات نہیں کی۔ اسلام ہمیشہ محبت سے پھیلا ہے، نفرت سے نہیں پھیلا، محبت سے پھیلا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی بات کی ہے۔ تاریخ نہیں جانتے، آپ اتہاس نہیں جانتے، اسی لیے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مکی زندگی کو دیکھو، نبی نے تلوار اٹھائی نہیں۔ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا، میرے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد میں مارا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں زخمی کیا گیا، میرے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ عمار بن یاسر کی والدہ کو قتل کیا گیا، میرے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ سیدہ حریرہ آنکھیں نکال لی گئی، میرے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو زمینوں پر گھسیٹا گیا، میرے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ صدیق اکبر کو کعبے میں مارا گیا، نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چٹائی کا دھواں دیا گیا، نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ بن ابی معیط میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سجدے میں گئے میرے نبی تو اونٹ کی اوجڑی عقبہ بن ابی معیط نے میرے نبی کی گردن پر رکھ دی، نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کو اونٹ سے گرا دیا گیا، پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، میرے نبی کی بیٹی زخمی ہو گئی، لیکن نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ ہاں بتاؤ کہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا ہے؟ نہیں، ہمیشہ یہی فرماتے رہے، طائف کے ان مشرکوں کے بارے میں، طائف کے ان ظالمین کے بارے میں میرے نبی کہتے رہے اللہ انہیں معاف فرما دیجئے، اگر یہ نہ صحیح ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ ابھی 2023 میں 17 اگست 2023 کو میں طائف میں تھا، ابھی عمرے پہ گیا، طائف میں تھا، وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، ایک عربی شیخ سے میں نے کہا آپ ہی وہ ہیں جن آپ کے آبا و اجداد نے میرے نبی کو مارا تھا، میرے نبی کو زخمی کیا تھا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا مولانا شیخ آپ مجھے ٹارچر نہ کریں، آپ مجھے تانا نہ دیں۔ میں نے کہا تانا نہیں دے رہا ہوں، دنیا آپ کو تانا دیتی ہے، لیکن میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ہاں آپ کی بدولت ہمارے ملک کے اندر اسلام پہنچا ہے، ہاں آپ کی وجہ سے میرے ملک میں اسلام پہنچا ہے۔ سب سے پہلے ملک ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے والا، اسلام کی دعوت لے کے آنے والا اور کوئی نہیں، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو طائف کی سرزمین سے آیا تھا۔ میں نے کہا اگر اس روز میرے نبی نے آپ کو بددعا دے دی ہوتی آپ کے آبا و اجداد کو، تو شاید ہمارے ملک میں اب تک اسلام نہ پہنچ پاتا۔ رسول عربی طبقات ابن سعد امام محمد جن کا انتقال 230 ہجری میں ہوا، آج سے 1213 سال پہلے کتاب لکھی طبقات ابن سعد، اس کے اندر منظر موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے حالات درس فرمائے امام محمد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ۔ البدایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے پورے طور پر یہ واقعات فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اسلام محبت کی بات کرتا ہے، اسلام نفرت کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، ان جلسوں سے محبت کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہیں کوئی بھڑکانے کی بات کی گئی؟ عشاء کے بعد سے جلسہ سنا ہے، کسی کا نام لے کر کسی کے خلاف آواز اٹھائی گئی، کسی مذہب کو برا بھلا کہا گیا؟ نہیں، لیکن آرٹیکل 22 ہمارا سنویدھان جو ہے، آرٹیکل 22 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر کوئی اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کر سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی، کچھ نشانی بتا دیجئے۔ فرمایا ہاں ایک نشانی یہ ہے کہ جب دور قیامت جب قریب آئے گا تو گانا سنانے والوں کو تو اجازت ہوگی کھلے عام، ناچنے والوں کو اجازت ہوگی کھلے عام، جسم کا سودا کرنے والوں کو اجازت ہوگی کھلے عام، لیکن اسلام کی بات کرنے والوں کو، قرآن کی بات کرنے والے کو، مذہب کی بات کرنے والے کو، دھرم کی بات کرنے والے کو، نبی کی بات بتانے والے کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہمیں پرمیشن لینا پڑتا ہے۔ 10-11 بجے تک یہ پروگرام کریں، اس کے لیے بھی پرمیشن کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مسلمانوں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پر اس سے بھی زیادہ برے حالات آئے۔ آج دنیا میں کہوں گا ضرور اور کھل کے کہوں گا، کیمرہ ہے تو کہا نہ جائے، بات ریکارڈ کی جائے، کی جا رہی ہے ڈرا جائے نہیں۔ ہم اس ملک کے 22 باشندے تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ حکومتوں کی جو مرضی آئے کرے، پولیس کی جو مرضی آئے کرے، تھانوں کی جو مرضی آئے کرے، ہم حق کا بول بالا، حق کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اگر آپ کا ملک ہے تو ہمارا بھی ہے۔ اگر آپ کے آباء و اجداد کو پھانسیاں لگی ہیں تو ہمارے بھی بڑوں نے گردنیں کٹائی ہیں۔ اگر آپ کو یہاں سولیوں پر چڑھایا گیا ہے تو ہمارے یہاں بھی تنگروں میں ڈالا گیا ہے، ہم کو بھی مارا گیا ہے، ہم کو بھی ستایا گیا ہے۔ میری نہ مانو تو سارے مانتے ہیں۔ ایک انگریز اتہاسکار ہے، ایک انگریز رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا ہسٹری آف انڈیا، انگلش میں ہے۔ اس نے ہندوستان کی تاریخ کو اس نے رقم کیا ہے، کون سے لکھتا ہے 1857 سے لے کر کے آپ یہ سنتے چلے آنے نا، جنگ آزادی کی پہلی لڑائی کب لڑی ہوئی 1857، یہی آپ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ 1789 تاریخ مسلم حوالہ میں دوں گا آپ کو۔ شہید اعظم بڑا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے، تاریخ فرشتہ ہندوستان کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی آپ اس کا مطالعہ کیجیے۔ مولا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کا نام تاریخ دعوت و عزیمت، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا 1789 میں اس ملک ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلائی گئی۔ کوئی نہیں تحریک چلانے والا، ہاں علامہ سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ پلاسی کا میدان، ابھی میں 150 ماہ پہلے پلاسی کے میدان میں بنگال کی سرزمین پر موجود تھا۔ وہ پلاسی کا میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ وہاں سے پہلی تاریخ 1789 سے چلائی گئی، تب سے لے کر کے 1947 تک کام لکھتا ہے جو امریکہ کی برٹش لائبریری میں ہسٹری آف انڈین کا بھی کتاب موجود ہے، پلے اسٹور کے اوپر گوگل کے اوپر موجود ہے، جانا سرچ کر کے دیکھنا، اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا جس کا جرمن میں ٹرانسلیشن ہو چکا، پورے پاپا لینگویج میں ٹرانسلیشن ہو چکا، عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی، ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی، جو پورے طور پر فرمولا ٹرینجر کے نام سے بھی کتاب ملتی ہے، اس باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ اس موبائل پہ پڑھا کرو، آپ پڑھنے والی قوم ہو، تمہارا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا، تم یہ پڑھائی کے معاملے میں سب سے پیچھے چلے گئے، تم پڑھتے ہی نہیں ہو۔ تم سرچ کیا کرو اس پر، میرا موبائل دیکھو، اس میں آپ کو کتابیں ملیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ آپ کتابوں سے تعلق مضبوط کرو، موبائل سے علم نہیں آتا، علم کتابوں سے آتا ہے۔ کتابوں کا شوق ختم ہو گیا۔ جتنے میرے یہ طالب علم ساتھیاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے ہمارے روم میں جائیں گے کپڑے کم ملیں گے، کتابیں زیادہ ملیں گے، کتابوں کی لائبریری زیادہ ملیں گے۔ کتابوں سے تعلق مضبوط کیجیے، علم کتابوں سے آتا ہے۔ اللہ نے کتاب والا ہمیں بنایا۔ قرآن کریم پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم، پھر کیا ہے؟ ذالک تم کتاب والے ہو، کتابوں سے تعلق مضبوط کرو۔ علم کو مضبوط کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ کتابوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ 24 گھنٹے کے 1440 منٹ، 1440 منٹ میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، 86,400 سیکنڈ کا 400 سیکنڈ ہم کتابوں پہ نہیں لگا رہے۔ دن صبح ہوتے ہیں، سب سے پہلے زیارت موبائل شریف کی ہوتا نہیں ہوتا،
اور ہر 10 منٹ پہ اچھا خاصا بندہ ہو ہر 10 منٹ کے بعد چیک ضرور کرے گا. انسٹاگرام پر پوسٹ ڈالیے, کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا, فیس بک چیک کرا کتنے لوگوں نے لائک کیا ہوگا, کتنے لوگوں نے شیئر کیا. کم ڈاکٹر کیا تیری زندگی اسی لیے سارا دن بیٹھ کر موبائل پہ اپنے آپ کو برباد کرو. یہی حال ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کا, ہر وقت وہ بھی موبائل پہ لگی ہوئی ہے. ہاں ان کے ہاتھ میں بھی موبائل, بھیا کو بھی دکھا رہی ہے, بیٹے کو بھی دکھا رہی ہے, بٹیا کو بھی دکھا رہی ہے, دودھ پلاتی جا رہی ہے, دکھاتی جا رہی ہے. بتاؤ بچہ بنی بنے آپ کے لیے اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. جھاڑو آپ لگاتی رہیں اور پڑھتی رہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آپ چاول بینتی رہیں پڑھتی رہیں الحمدللہ 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 پڑھتی رہیں. ثواب بھی بن رہا ہے اور آپ کا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن حق تو یہ ہو کہ چاول بین رہی اور گنگنا رہی. اچھا سلا دیا تو نے میرے پیار. اب بتاؤ اس کی گود میں پلنے والا بچہ یہ بدماش بنے گا یا اللہ کا ولی بنے گا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ حدیث الاربعہ میں حوالہ موجود ہے. حوالہ میں اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھے ہوا بات کر رہا ہوں نہیں, سب پڑھا پڑھایا ہے الحمدللہ. حدیث الاربعہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی والدہ کا یہ قول نقل کیا گیا. کسی نے خواجہ اجمیری کو سارے جانتے ہیں, کتنے لوگ نہیں جانتے؟ ہاتھ اٹھا دیں. اچھا ساتھ یہ نہیں جانتے کیا جانتے کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. سارے لوگ جانتے ہیں ماشاء اللہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ. ہمارا بھائی بڑی محنت کر رہا ہے. دیکھو شعرا کو مالا بھی پہنایا, مال بھی دیا. سارے لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے. کسی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے سامنے خواجہ اجمیری کی تعریف کر دی کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ بڑے پاکیزہ ہیں, آپ بڑے پاک دامن ہیں. تو ماں غصہ ہو گئی. ماں نے کہا میرے بیٹے کی جو تعریف کر رہے ہو اس میں اس کا کمال نہیں ہے, اس میں میرا کمال ہے. تو لوگوں نے کہا اماں جی آپ کا کمال کیسے؟ تو کہا میں نے اپنے بیٹے معین الدین کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کیے ہوئے دودھ پیا. معین الدین اجمیری کی والدہ کہنے لگی اگر میں روزانہ تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے معین الدین کو دودھ نہ پلاتی تو آج اللہ اس کو مقام کی حیثیت عطا فرماتا. ماں کی تربیت کا بڑا ہوتا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آئے میری ماں, آئے میری بہنوں, آپ اپنی گودی میں بٹھا کر اپنی اولادوں کو, اپنے بچے کو, اپنی بچیوں کو فقط دودھ نہ پلایا کرو. اس دودھ کے ساتھ نبی کی سنتوں کو کھول کر پلا دیا کرو. جس طریقے سے ماں کے دودھ کا اثر بچے کی زندگی کے آخری ساتھ تک رہتا ہے, اسی طریقے سے ماں کی تربیت میں بڑے بڑے بچے کی تربیت کا اثر زندگی کے آخری ساتھ تک رہتا ہے. آپ اپنے بچوں کی اولاد کی صحیح سے تربیت کرو. ایک مدرسہ تھا, آپ کا بھی مدرسہ الحمدللہ ختمہ شفیع صاحب محنت کر رہے ہیں. آپ سارے ساتھ دیجیے. سارے مدرسے کا ماسٹر نسیم صاحب الدین رفقا اتنے احباب, یہ ہمارا مدرسہ ہے. اس سے تعلق ختم نہیں ہوا ہمارا. اہل بابو ہمارا تعلق ختم نہیں ہے. یہ ہمارا تعلق انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک باقی رہے گا انشاءاللہ. حالات آتے رہتے ہیں, ایک جیسی زندگی کبھی نہیں ہوتی. کبھی دن بھی آتا ہے, دن کے بعد رات بھی آتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد رات ڈھل بھی جایا کرتی ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس سے پہلے کسی کو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور سنو في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصفيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ سب رب ذو الجلال اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. اے لوگوں دیکھو یہ دن کا گھٹنا, یہ رات کا گھٹنا, یہ رات کا گھٹنا, یہ دن کا گھٹنا, یہ موسموں کی تبدیلی, یہ گرمی کا آنا, یہ سردی کا آنا, یہ سردی میں موسم کا گرم ہو جانا, یہ گرمیوں میں سرد ہواؤں کو چل جانا, یہ سب تمہارے رب کی طرف
طرف سے ہے, یہ سب رب کی طرف سے ہے. ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. جیسے موسموں میں تبدیلی آیا کرتی ہے, انسان کی زندگی میں تبدیلی آیا کرتی ہے, جیسے موسم کی تبدیلی سے رب کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اے لوگوں, اگر تم بھی حالات سے آ جائیں, کبھی کبھی تمہارے حالات نازک نہ رہیں, تو تم گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, حالات سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا. اے لوگوں, اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو جائے, ان غلط فہمیوں کو دور کر لینا, اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا. یہ مسلمان کا تعلق ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے. ہمارا تعلق انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے گا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. میں یہاں نہیں ہوں تو کیا ہوا, میں جسم سے نہیں ہوں, دل سے تو ہوں. ہاں ہاں, اور انشاءاللہ جب تک جان رہے گی آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. آپ کا بھی مدرسہ, یہ بھی ہمارا مدرسہ, مدرسہ عالیہ باب العلوم. ہاں, ہمارا بھی مدرسہ ہے الحمدللہ. یہ بھی میرا مدرسہ, وہ بھی میرے مدرسے, سارے مدارس اپنے ہیں. ہم سب کی خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم سب خادم ہیں, لیکن یاد رکھنا ہم لوگ مدرسوں کے خادم ہیں, آپ کے خادم نہیں. لوگوں نے دین کے خادموں کو اپنا خادم سمجھ رکھا ہے. دین کے خادموں کو اپنا خادم. اب تو خادی ہو گئی, لوگ ہمیں مشورے دینے لگتے ہیں. بابا, علماء کو مشورے دیے نہیں جاتے, علماء سے مشورے لیے جاتے ہیں. اچھے خاصے لوگ آگے مشورے دینے لگتے ہیں, صاحب ایسے نہیں ایسا کرو, ابے جا چل تو اپنا مشورہ اپنے پاس پڑ جا. سنتا سب کیوں, کرتا من کیوں, یہی میرا فرق ہے. ہاں ہاں, عقل سمجھنا, کسی کو کمزور نہ سمجھنا. ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ یہ بزدلی ہرگز نہ سمجھنا. میں آج کل چند لمحات آپ سے اجازت چاہوں گا, وقت کافی ہو رہا ہے. میں آج کل ایسے یہ مدرسہ ہے, ایسے یہ جلسہ ہے, ایسے ہی ایک اور مدرسہ تھا. آخری بات ہماری بہنیں غور سے سنیں, مائیں غور سے سنیں. ٹھیک, احسن احسن, جزاک اللہ خیر. میں کہتا تھا دعا کرا دوں, کم وقت کے رہا آدھا گھنٹہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. مدرسے آپ یہ مسئلہ, مدرسے کے اندر صرف اب لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے کے اندر صرف سلام رزق یہی سے پڑھایا جاتا ہے, کچھ پڑھائی نہیں جاتا. ارے بابا, مدرسے کے اندر تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں. آپ کے مدرسے عالیہ کے اندر ہمارے عزیز بھائی جیسے دوست ماشاء نسیم صاحب خدمت کر رہے ہیں. انگلش بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ, میتھمیٹکس بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ہندی کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے, ابتدائی ضروریات سائنس کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے مدرسے کا بھی یہی نظام ہے. مدرسوں میں صرف علماء ہی پیدا نہیں ہوتے, فقہا بھی پیدا ہوتے, مدرسوں سے سائنٹسٹ بھی نکلے. ابو کلام آزاد مدرسے سے نکلے تھے, حسین احمد مدنی مدرسے والے تھے. جتنے مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے والے تھے, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے والے تھے. یہ سب مدرسے والے ہیں. مدارس بزدل نہیں بناتا, مدرسہ انگلش بھی سکھاتا ہے آپ کے بچوں کو, لیکن مدرسے میں پہلے انسانیت سکھائی جاتی ہے. میں تنزانیہ, ابھی 2 سال پہلے تنزانیہ جانا ہوا. بنگلور, لکھنؤ سے بنگلور, بنگلور سے ڈائریکٹ میری فلائٹ تھی. تو میں بنگلور ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں, اور جب میری عادت ہے اگر میں اسٹیشن پہ ہوتا ہوں یا کہیں یہ ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں, کچھ ہمارے دوست ساتھی ساتھ میں ہوتے ہیں, میں دنیا کی بات نہ کر کے کچھ دین کی باتیں چھیڑتا ہوں. تو کچھ میں نبی کی سیرت پہ بات کر رہا تھا. تو ڈاکٹر کالنز جرمنی کا, نو سوری فرانس کا, مجھے غور سے دیکھ رہا. جب میں بات کر چکا تو میرے قریب آیا, بہت غور سے سننا. واٹ از یور نیم؟ مائی نیم از سلمان. آر یو فرام؟ آئی فرام یو پی, میں یو پی سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا اچھا, ہاں. آر یو مسلم؟ میں نے کہا یس آئی ایم مسلم. کہنے لگا آپ پروفٹ محمد کو اپنا نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا یس, جی ہاں میں پروفٹ محمد کو اپنا نبی مانتا ہوں. تو کہنے لگے آپ سے نبی کے بارے میں کچھ پوچھوں, بتائیں گے؟ میں نے کہا پہلے آپ اپنا تعارف بتائیں, آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میرا نام کالنز ہے, پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں, فرانس سے آیا ہوں انڈیا گھومنے کے لیے. آپ کی باتیں سنی, اچھا لگا, سوچا آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں کچھ پوچھوں. میں نے کہا آپ ریلیجن کے اعتبار سے, دھرم کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے کون؟ کہنے لگا میں یہودی ہوں. اچھا. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں؟ کہنے لگا یس.
मैं मूसा को अपना प्रॉफिट मानता हूँ। मैंने कहा मोहम्मद को कहा नो, मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम को मैं भी नबी मानता हूँ। हमारा तमाम अंबिया किराम पर ईमान है, हमारा तमाम अंबिया, हम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, जुल्करनैन को अल्लाह के नबी और रसूल मानते हैं, उज़ैर को अल्लाह के नबी मानते हैं, मूसा को अल्लाह के नबी मानते हैं, ईसा को अल्लाह के नबी मानते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम को हमारा ईमान है, याकूब अलैहिस्सलाम को हमारा ईमान है, याकूब के बेटे यूसुफ पर हमारा ईमान है, ज़करिया अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, ज़करिया के बेटे याह्या पर हमारा ईमान है। कुरान करीम में 27 अंबिया किराम का तज़किरा, 25 अंबिया किराम के नाम आए हैं। अहादीस में और तवारीख में और तफसीरों में उलमाए मुहद्दिसीन ने उन अंबिया किराम की तादाद कमोबेश 1,24,000 बताई है। हमें तमाम अल्लाह के अंबिया किराम के ऊपर ईमान है। हम तमाम ईमान मजमून पढ़ते तो क्या पढ़ा है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान लाया मैं अल्लाह के तमाम, अल्लाह पर और उसके तमाम फरिश्तों पर। 10,000 फरिश्तों पर नहीं, 20,000 फरिश्तों पर नहीं, 50,000, 2 लाख फरिश्तों पर नहीं। फरिश्तों की तादाद का इल्म है किसी के पास? हर इंसान के साथ जो फरिश्ते यालमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन, दलील कुरान में मौजूद है। यालमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन, हर इंसान के साथ छोटा हो बड़ा हो, सच्चा हो झूठा हो, गोरा हो काला हो, हिंदी हो सिंधी हो, जर्मनी हो अफगानी हो, कोई भी हो, हर एक इंसान के साथ मर्द हो औरत हो, हर एक इंसान के साथ 2 फरिश्ते, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। यालमून मा किरामन कातिबीन, जो लिखने वाले, किताबत करने वाले। अगर आपने सुभान अल्लाह पढ़ा, दाईं तरफ वाले फरिश्ते ने नोट कर लिया, आपने किसी को गाली दी, बाईं तरफ वाले फरिश्ते ने नोट कर लिया, जो आप बोलते चले गए और वो पूरे तौर पर आपका नोट होता चला गया। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि अतीद। फरमाया कोई बोल अपनी जुबान से निकाल नहीं पाते हो कि अल्लाह के फरिश्ते उसको लिखने के लिए मौजूद होते हैं। जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप कहते हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। यही फाइलें, यही रजिस्टरें मैदान महशर वाले तुम्हारे सामने आएंगी। सूरह तौबा में अपनी नक्शा खींचा है। बहुतियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह फयक़ूलू या वैलना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। क़यामत वाले दिन मुजरिमों के सामने जब ये फाइलें खुलेंगी, अल्लाह फरमाएगा इस किताब को, अपनी इस फाइल को, इस रजिस्टर को। मुझे खिलाड़ी इसमें क्या हो गया? ला युग़ादिरु सग़ीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा। अरे इसने तो मेरी छोटी बात भी नहीं छोड़ी, बड़ी बात भी नहीं छोड़ी, सारी बातें उसमें दर्ज होंगी। लिहाजा अपने इस आमाल नामे को खूबसूरत बनाओ नेकियों के साथ। तमाम अंबिया पर हमारा ईमान। मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखता हूँ। तो कहने लगा अच्छा आपसे नबी के बारे में कुछ पूछूं, आप बताएंगे? ऑलवेज ट्राई, इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आप फरमाएं। तो मेरे दिल में था, तो मैंने फिर अचानक मेरे जहन में एक बात आई। मैंने कहा अच्छा ये आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि अल्लाह ने आप ही को पावर दिया है सवाल करने का या मुझे भी? आप भी को कर सकते हैं। मैंने कहा तो आप नहीं ये रहा, हम आप मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछे, मेरे अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और मैं आपसे आपके नबी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछूंगा। बहुत अच्छा, ठीक है। मैंने कहा वेट लगाओ, शर्त लगाओ। तो वो शर्त की क्या बात है? मैंने कहा बात तो शर्त ठीक ही है, इतना बड़ा मुकालमा जो कर रहे हो तो शर्त तो हो। तो कहने क्या होगा? मैंने कहा मेरी तरफ से शर्त ये होगी, पहले अल्लाह अकबर कहो, सारे लोग कहो अल्लाह अकबर, फिर एक मतलब अस्तगफार भी पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह भी कह लो। मैंने कहा मेरी तरफ से शर्त ये है, अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सका, नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मैंने कहा मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सका, जो आप मेरे नबी के रिलेटेड नबी मेरे बारे में मुझसे पूछेंगे, अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो नऊज़ बिल्लाह मैं अपने दीन को छोड़ दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। अब फिर कहिए लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो आपको दीन यहूद छोड़कर मुसलमान बनना। ये शर्त है। तो पहले मेरी आदत ये है,
मेरी आवाज़ थोड़ी तेज है, ये शायद मेरी कमी भी हो सकती है। जब मैं कोई बात करता हूँ थोड़ा जोश आ जाता है, लेकिन जोश में होश में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह होश में खोता हूँ। जोश में बंदा है लेकिन होश में कोई नुकसान नहीं। हाँ, तो कहने लगा इतनी बड़ी शर्त, मैंने कहा आशा यही होगी, अगर आप तैयार हैं तो फिर क्वेश्चन करें। मुझे पता नहीं था कि क्या पूछेगा, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था। मैं भी बड़े रस्ते पे बैठा हूँ, मेरे दिल में था नबी की नमाजों के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी की इबादत के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी की तिलावत के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी के असहाब के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी की औलाद के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी की अज़वाज के बारे में पूछेगा नबी बता दूंगा, नबी पाक के मदीने के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी के सोने के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी के उठने के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी के खुशबूदार पसीने के बारे में पूछेगा बता दूंगा। लेकिन मुसलमानों, उसने इन बातों में से कोई एक बात नहीं पूछी। उसके अकल पर मैं फिदा, उसका माइंड कितना चलता है यहूदियों का। उसने सबसे पहला जब क्वेश्चन किया उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा मिस्टर सलमान बताइए, व्हाट इज योर प्रॉफिट मोहम्मद, व्हाट इज नेम, तुम्हारे नबी मोहम्मद की तलवारें कितनी थी, उनके नाम। अजीब सवाल। अच्छा, ये ऐसा सवाल है जो आमतौर से जिसका जवाब हर वक्त तो याद नहीं रहता, पढ़ाया तो जाता है, ये तारीखी बातें हैं सारी। जैसे जमीन निकल गई, मैंने कहा अल्लाह इज्जत की बात है, मैंने नजर दौड़ाई, अल्लाह से दुआ की। मैंने ऐसा किया डॉक्टर साहब के सामने कि शायद मेरे इसका जवाब नहीं आता। वो मेरे बार बार कह रहे, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको शर्त याद है, मैं भी पूछूंगा आपसे आपके नबी के बारे में। हाँ बताओ सही, व्हाट इज योर प्रॉफिट मोहम्मद, व्हाट इज नेम, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी, उनके नाम क्या थे। मैंने कहा शर्त याद, हाँ शर्त याद। मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। फर्स्ट शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम बता, सेकंड शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम जुल्फिकार, थर्ड शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम अजीब, फोर्थ शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम मुस्लिम, सब मुसलमान हासिस फॉर फाइव शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम कर रही। मैंने कहा अपने सल्लल्लाहु की 9 तलवारें थी, पहली तलवार का नाम बकार है, दूसरी का जुल्फिकार है, तीसरी का कदीर है, चौथी का रसूल है, पांचवी का मुसलम है, छठी का हज़म है, सातवीं का खसफ है, आठवीं का हज़म है, और नबी तलवार का नाम अल-कलाई है। मैंने कहा प्लीज टोल मी नाउ, अब आप बताइए आपके नबी मूसा अलैहि सलाम के परदादा का क्या नाम था। idea, Mr. Salman, can for me, this is sorry. मगर sorry के अलावा कम वक्त अंग्रेजों को कुछ और क्या आपको मालूम है। मैंने कहा हाँ, अहले ईमान बताएगा, एक मुनाफे वाला बताएगा, एक चटाई पे बैठ कर अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला बताएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम इमरान था, मूसा अलैहिस्सलाम का दादा का नाम कादिस था, मूसा अलैहिस्सलाम का दादा का नाम यसार था, और मूसा अलैहिस्सलाम के दादा के बाप का नाम सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम था। ये मदरसे वाला बताएगा। बड़ा शर्मिंदा हुई और जो मेरे साथी बैठे मेरे कहा अभी आपने मौलाना से शर्त लगाई है, अब छोड़ो ना दीनी यहूद, बन जाओ ना मुसलमान। बड़ा शर्मिंदा हुआ बेचारा। उसने मेरे फ्लाइट का टिक ऑफ का वक्त हो गया और उसने मुझसे राब्ता नंबर लिया और मेरा राब्ता नंबर लिया, आईडी वगैरह ली, कहा मैं आपसे राब्ता करूंगा। मैं भी चला आया। हमेशा मैं साइड की सीट लेता हूँ जब भी फ्लाइट में बैठता हूँ, क्योंकि साइड की सीट से रब्बुल जलाल वो तमाम मनासिर दिखाता है जो आमतौर से यहाँ हमें नजर नहीं आता। आप ऊपर की दुनिया आप देखें बड़ी खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बादलों से टकराना, कभी जो रब्बुल जलाल ने फरमाया कि हमें समाओ बना रफ़ा सम कहा फसव्वा, जो ये फरमाया इसकी तफसीर मुझे प्लेन में बैठ समझ में आई, किताबों से समझ में नहीं आई। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो देखने से समझ में आती है। अफला यंजुरून इला अल-इबली कैफ़ खुलिक़त, मैं पढ़ता तफसीरें, मैंने बहुत सी तफसीर भी पढ़ी, तफसीर की राय भी पढ़ी, लेकिन उतना मैं नहीं समझा जितना मैंने पूरे कापट्टा मिज़ानिया की रेगिस्तानों में ऊंट को दौड़ता हुआ देख के समझा हुआ है, हाथी को देख के जितना हाथी समझ में आता है। कुरान करीम का मतलब मा बऊदा, जो मच्छर का तज़किरा किया है। आप मैं समझ मच्छर का तज़किरा क्यों अल्लाह ताला फरमा रहा है। अब मैं हैरान परेशान कि मच्छर जैसे हकीर मखलूक का तज़किरा अल्लाह क्यों फरमा रहा है। एक दिन मच्छर पकड़ा, आप कहेंगे ये मच्छर मारे, कभी कभी प्रैक्टिकली पकड़ना पड़ता है। मच्छर पकड़ा अल्लामा ज़मीरी की है, पूरी 2 जिल्दों की किताब अल्लामा ज़मीरी, अल्लामा हाफिज कमालुद्दीन बिन शमसुद्दीन बिन हया के ज़मीरी रहमतुल्लाह अलैह
पूरी किताब जानवरों के बारे में लिखी है। उन्होंने फरमाया कि मच्छर को रब्बे जलाल ने 47 दांत अता फरमाए। हमारे कितने 32 गोश्त खाने के लिए, मच्छर को सिर्फ खून पीने के लिए कितने था फरमाए? 47 दांत। कहां आयातुल हैवान हवाला जरूरी है। मैं आज अल्लाह मौलवी की दूसरी जिल्द पढ़िए, आपको हवाला मिल जाए जहां मच्छरों को कभी कभार ऐसी चीजें मैं बड़े तौर पर मैं इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था आपसे फ्लाई सीट पर बैठा हूँ और डॉक्टर कॉलेज के लिए अल्लाह से दुआ ऐ अल्लाह जरिया तो बन गया है, अगर डॉक्टर कॉलेज की किस्मत में हिदायत है तो आप अता फरमा दीजिए। तो आकर चला जा रहा हूँ, वहाँ से तंजानिया के सफर से वापस आया। वापस आने के बाद बहुत कई महीने गुजर गए, 2-3 महीने के बाद पूर्वांचल में मैं खिताब करने के लिए गया। मसरद खिताबत पर मैं बैठने वाला था कि मेरे पास डॉक्टर कॉलेज का फोन आया। कहने लगा मौलाना जी हाँ 3 महीने के बाद आपके पापा पर गौर करने लगा और मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। मुझे इस्लाम पसंद आया। इस वक्त मैं अमेरिका के इस्लामिक रिसर्च सेंटर से बोल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज के आपके हाथ पर अपने खानदान के साथ इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। इस्लाम की हक़ानियत की मुबय्यन दलील है। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम तहक़ीक़ से फैला है। बड़े-बड़े दुनिया के प्रोफेसर, बड़े-बड़े दुनिया के डॉक्टर, बड़े-बड़े दुनिया के इंजीनियर, बड़े-बड़े दुनिया के साइंटिस्ट आज इस्लाम की सर्च हुई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। चीन के शहर शंघाई में अभी पानी मेरे नबी की एक हदीस है, खड़े होकर पानी न पिया जाए, खड़े बैठ के पिया जाए, 3 सांसों में पिया जाए। डॉक्टर बरजात चीन के शहर शंघाई में इस पर शोध किया, इसके ऊपर रिसर्च किया। फिर दुनिया को अंग्रेजी का अखबार जर्मनी का 1647 में सबसे पहली मर्तबा निकला। उसने उसका बयान नेट के ऊपर गूगल करिएगा मौजूद है। उसने हैरान कुन बयान दिया। हाँ कहने लगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो डॉक्टर ईसाई था। उसने कहा जो नबी ने कहा खाओ तो पानी ना पियो, 3 सांस में पानी पियो। आए लोगों तुम खड़े होकर के पानी ना पीना, क्योंकि अगर कोई खड़े होकर के पानी पीता है तो पानी डायरेक्ट उसके फेफड़ों पर चोट पहुंचाता है, निशानात पड़ जाते हैं, टीबी के मर्ज होने का खतरा है। उसने दुनिया को ऐलान करके बताया मोहम्मद सिर्फ नबी नहीं थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और डॉक्टर कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नबी की सर्च की हुई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी सुन्नतों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया की भी फायदा और आखिरत का भी फायदा। हाँ इल्म के मैदान में आगे आइए, कुरान के मैदान में आगे आइए, मदारिस के तहफ्फुज़ का बेड़ा खुद उठाइए। अब कोई अबाबीलों कबीलों का लश्कर नहीं आएगा, अब कोई बदर वाला फरिश्ता अल्लाह नहीं उठाएगा, क्योंकि हमारे अमाल ही ऐसे हो गए। अल्लाह की मदद तो मांगिए, लेकिन अल्लाह की मदद दो चीजों से मांगने का हुक्म है। आए लोगों तुम अल्लाह से मदद मांगो, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, 2 चीजों से अल्लाह की मदद मांगो, एक सब्र के जरिए से और एक नमाज के जरिए से। हम सब्र भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, मदद कहां से? वस्तईनु मदद मांगो अल्लाह की बिस्सब्र, सब्र के जरिए, और नमाज के जरिए से। नमाज से भी दूर बंदा के 2 चीजों से बंदा बनता है, नेमतों के मिलने पर शुक्र करने से और नेमतों के चले जाने पर सब्र करने से। सब्र और शुक्र जब ये 2 चीजें बंदे के अंदर पैदा हो जाए तो बंदा बन जाता है, फिर अल्लाह का चहीता बन जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मेरी तलब में आ, तू मेरे पास आ, तू मुझे तलाश तो कर, तू मेरे तलब में आ, से वादा करता हूँ तुझे मिल जाऊंगा। फ़इन वजदतनी, अगर तेरा रब तुझे मिल गया, फ़इन वजदत कुल्ल शै, फिर हर चीज तुझे मिल जाएगी। क्यों? जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, सितारे अल्लाह के हैं, सैयारे अल्लाह के हैं, दरख्त अल्लाह के हैं, जमादात अल्लाह के हैं, नबातात अल्लाह के हैं, हैवानात अल्लाह के हैं, सारी कायनात अल्लाह की है। मदारिस को मजबूत करो, मसाजिद को सजदों से आबाद करो, मदारिस को अपने बच्चों से भर दो और उलमा की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, हफ्फाज की इज्जत करो, इनको हक़ारत की निगाह से न देखो। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिर लहू मन फिस समावात व मन फिल अर्द। तुम उलमा को बुरा न कहना, खबरदार, ये वो ज़ात बाबरकत है, इनके लिए आसमान के सितारे भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इनके लिए ज़मीन के ज़र्रात भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं।
कल फिल्मा, इनके लिए समंदर की मछलियां भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, जितने उलमा हैं सब अंबिया के वारिस हैं। डॉक्टर को नबी ने अंबिया का वारिस नहीं कहा, फिलोसोफर को नबी ने अंबिया का वारिस नहीं कहा, इंजीनियर को नबी ने अंबिया का वारिस नहीं कहा, साइंटिस्ट को नबी ने अंबिया को वारिस नहीं कहा, पीएम को अंबिया का वारिस नहीं कहा, सीएम को अल्लाह नबी का वारिस नहीं फरमाया, उलमा को फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया अंबिया रुपए पैसे का वारिस नहीं बनाया करते, इन्नमा वरसतुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। फमन आखज़हु वरसत बिहद्दिन नाफ़िअ, जहाँ तुम्हें उलमा मिल जाए वहाँ पूरे तौर पर इनसे दीन सीख लिया करना, इनसे शरीयत सीख लिया करना, इनसे पूरे तौर पर इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल कर लिया करना। नमाज सीखना है उलमा के पास आओ, कुरान सुनना सीखना है उलमा के पास आओ, मसाइल सीखने हैं उलमा के पास आओ, आपको पूरे तौर पर नमाज के मसाइल जानने उलमा के पास आओ। ये तुम्हें दीन के मसाइल फ्री में बताएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे मशवरे के लिए, परामर्श के लिए 200-300 फीस लेते हैं। इन उलमा से दीन के बारे में मशवरा लेने के आओ और के लिए आओ। अल्लाह की कसम ये कोई फीस नहीं लेते। दुनिया तभी उलमा से खौफ खाती है, तभी हुफ़ाज़ से खौफ खाती है, तभी कालियों से दूर करने की बात पाती है। बराबरों पे जंग चला, अभी इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया के लोग जमा हुए कि दुनिया से इस्लाम को कमजोर कैसे किया जाए। तमाम पादरियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर से फैसला किया, अगर इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो, कुरान को कमजोर करना चाहते हो, तो एक काम करो, आवाम का ताल्लुक इन उलमा से काट दो, आवाम का ताल्लुक इन मदरसों से तोड़ दो, आवाम को इन मदरसों से बदसन कर दो, आवाम को इन उलमा से बदसन कर दो, इस्लाम अपने आप कमजोर हो जाएगा। ये दुश्मनों की चाल है, इसमें हर किसी पढ़ना। मदारिस को मजबूत करना है, मराकिज़ को मजबूत करना है। लोगों, इन उलमा हर एक मसला फ्री में बताते हैं ना, बताते हैं। तलाक के मसला देखो, कोई तलाक का मसला हो, सबसे ज्यादा तलाक के मसले आते हैं लोगों के पास। अब जितने ही मैं बचाने की कोशिश करता हूँ उतनी ज्यादा इसमें। अभी चंद रोज की बात है, रमजान का, कारी साहब रमजान के महीने में एक फोन नहीं बल्कि खुद आए मेरे पास चल के, करीब में, नाम नहीं लूंगा, कैमरा चल रहा है, रुसवाई हो जाएगी, आपको मसला समझाने के लिए मेरे पास आए। कह लगे हज़रत जी बीवी हमल से है, गलती से हमने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा कितनी मर्तबा दी? कहने लगे जो ने पूछो कितनी मर्तबा दी? हम जो कह दें जितनी होती उससे 4 फालतू। क्या कह रहा है? उल्लू का ढक्कन। फिर क्यों आया? क्या कहेंगे जितनी होती उससे 4 फालतू। हमने कहा फिर यहाँ क्या करने आए? मुझे पालतू समझ रखा है। तो कहने लगे छोटे छोटे बच्चे हैं बनाए दो। बेवकूफ कहेगा, कोई फैक्ट्री खोले बैठे हुए हैं। तो कहने लगा हमारे साथ बात तो पूरी सुनो। मैंने कहा सुनाओ। कहने लगे हमने गुस्से में तलाक दी है। मैंने कहा कोई मोहब्बत में तलाक देता है? बीवी को गोदी में बिठाया और सर में मालिश कर रहा है, माथे पर बोसा दे रहा है, जानू जानू कह रहा है, जाने मन आप हमें बहुत प्यारी लगती है, आप बहुत अच्छी हो, चलो तुम्हें 3 तलाक। ऐसे भी कौन तलाक देता है? तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है ना। तो कहने लगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। हमने कहा कोई गुंजाइश नहीं। और सिर्फ 2 हैं, और आगे कुरान का फतवा है फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरा। अगर तुमने किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी तो बीवी हराम हो गई, उस वक्त तक उसके निकाह में नहीं आ सकती हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरा, जब तक किसी गैर की जौजा न बन जाए, गैर की बीवी न बन जाए। ये सारे मसाइल ये आपको मदरसों की बरकत से मालूम होते हैं। लिहाजा मदरसों को मजबूत करो। और ये मदरसा हमेशा मोहब्बत की बात करता है, मदरसा माँ के साथ अच्छे ताल्लुक की बात करता है, बेटियों को अच्छी परवरिश की बात करता है, समाज सुधारने की बात करता है। मदरसे की तालीम में है माँ के सामने ऊंची आवाज से बात ना करो। कुरान ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है तुम्हारे रब का, हुक्म है तुम्हारे रब का, जज है तुम्हारा रब, फैसला सुना दिया तुम्हारे रब ने, मोहर लगाने में अज़ा, फैसला सुना दिया तेरे रब ने किस बात पर?
ताबुदु इल्ला इय्याह, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। व इम्मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। कुरान कहता है दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाएं तो वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, तो इनके सामने नरमी से बात करना। ऊंची और गैर नाफरमान बेटे सुन, तुझे अपने बाप के सामने, तुझे अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज से बोलने की भी इजाजत नहीं, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ़ करने की भी इजाजत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बस आखिरी बात, या सुना क़यामत कब आएगी? कहा अल्लाह ही जानता है, निशानियां बता दीजिए। फरमाया हाँ अबू हुरैरा निशानियां नोट करो। तिरमिज़ी अबवाबुल फितन, अबू हुरैरा निशानियां नोट करो। क्या है निशानियां? फरमाया इज़ा इत्तख़िज़ल फ़ैज़ वला वल अमानत मग़नमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व अताअ रजुल इम्रअतहु व अख़्ता उम्महु व अदना सदीक़हु व अख़शा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़हum व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहु व अक़रम الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أفضلها، رواه الترمذی۔ میرا نبی کہتا چلا گیا اے ابو ہریرہ، جب امانت میں خیانت ہونے لگے، جب حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے، جب قوم کا سب سے بڑا انسان قوم کا سردار بن جائے، اور آج جب مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے، جب ماؤں کو دھکا دیا جانے لگے، بیٹا دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے لگے، اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کرے، وزارت الاسواق فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقهم وکان زعیم القوم ارجلهم واکرم الرجل مخافۃ شره، جب لوگ ایک دوسرے کا اکرام صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کرے، وزارت القینات والمعازف، جب گانے بجانے والی عام ہو جائیں، جب گانے بجانے والی عام ہو جائیں، لوگ گانے بجانے کی محفلیں سجائیں، ایک ایک رات میں گانا گانے والوں کو ایک ایک لاکھ روپیہ دے، مشاعرہ کرنے والوں کو ایک ایک لاکھ روپیہ دے، قوالی کرنے والوں کو ایک ایک لاکھ روپیہ دے، اور مسجد کے امام کو مدرسے کے مدرس کو ایک مہینے میں 10,000 دینے سے متاثر رہ جائیں۔ ہاں آئے لوگوں، جب ایسا یہ بات ہونے لگے، یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ناچنے والوں کو ایک ایک رات میں ایک ایک لاکھ دے دی، اور مسجد کے امام کو، مدرسے کے مدرس کو، عالم کو، حافظ کو، قاری کو، مفتی کو، محدث کو، مفسر کو، دین کے مبلغ کو ایک ایک مہینے میں 10,000 دینے سے بھی قاصر رہے گی، تو اس قوم کے اندر ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے، اللہ کا قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہوں گے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ، جب یہ سب ہونے لگ جائے، وزارت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے بجانے کی محفلیں سجائی جائیں، وشربت الخمور، لوگ شراب کا نام بدل کے پینے لگے، کیا شراب کو وسکی نہیں کر دیا گیا؟ کیا شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا؟ کس مفتی نے فتویٰ دیا بیئر کا پینا درست ہے؟ کس مفتی نے فتویٰ دیا وسکی کا پینا درست نہیں؟ جیسے شراب حرام ہے ایسے بیئر بھی حرام ہے، ایسے وسکی بھی حرام ہے، تمام نشے شریعت نے حرام قرار دیے، جس سے اماں یاد نہ رہے، ابا یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہے، بیٹی یاد نہ رہے۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور آگے خدا سے فرمایا اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم شراب کے قریب نہ جاؤ، وسکی کے قریب نہ جاؤ، تم بیئر کے قریب نہ جاؤ، تم ایسے نشوں کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے، وسقاہم شراب ربہم شرابا طہورا، اللہ نے تمہارے لیے پاک شراب تیار کر رکھی ہے۔ دنیا میں شراب کے سام چھلکانے والا پاک شراب سے محروم کر دیا جائے گا، رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، حشر میں اس سے اللہ تعالیٰ ٹھیک سے بات فرمائیں گے، سختی سے حساب لیا جائے گا۔ اے لوگوں، شراب سے توبہ خود بھی کرنی ہے، اپنی اولادوں کو بھی کرانی ہے۔ قرآن سے سکون میں اللہ کا اعلان ہے، پہلے اپنے آپ کو واہلیکم، اس کے بعد اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ملنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو نعرہ جہنم کی آگ
आग से बचाओ। कौना वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो शराब खुल्ला पिया जाना ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। उलमा को बुरा भला कहा जाना ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। वालिदैन की नाफरमानी करना ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। आए लोगों तमाम गुनाहों से तौबा करो, आज ही तौबा कर डालो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं सुबह का सूरज देखना नसीब होगा कि नहीं होगा। हाँ जलसा सीरतुन नबी है, जलसा इस्लाह मुआशरा है, इस मुआशरे की इस्लाह की बातें हैं। वालिदैन की खिदमत करो, सब दोसा पुसेरे हाथ अपना मूर्ति मुछता निकला कमरा भूम करो हम आलस्यम दीर्घ सूत्रता सर्व तीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वजगन पूज्य। मास्टर साहब बैठे कल इनसे इसका ट्रांसलेशन पूछ लेना आकर के। इसमें फरमाया गया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान माता जी के। उसकी मैं तर्जुमा नहीं करता, हाथ अपना भूत मिचता। जिस चाहने वाले व्यक्ति को 6 प्रकार की चीजें छोड़ देनी चाहिए, समझाएंगे आपको बेहतर तरीके से। तो मैं आज कर दूं आपसे तमाम गुनाहों से तौबा करो, तमाम गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, उलमा की कदर करो, वालिदैन की खिदमत करो। ये ऐसी दौलत है जो एक बार जाने के बाद दोबारा वापस नहीं मिला करती। अपने मुआशरे की इस्लाह करो, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आओ। मैंने खुतबे में जो हदीस पढ़ी थी उसमें मेरे नबी फरमाते हैं ला तसब्बन अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। हाँ वला तहक़िरन मिनल मारूफ शैया, किसी नेकी को छोटा समझ के न छोड़ना, किसी गुनाह को छोटा समझ कर अख्तियार न करना। व इन तुकल्लिमा अखाका व अंत मुमसितुन इलैहि वजह इन ज़ालिका मिनल मारूफ। जब भी किसी से मुलाकात किया करो, जब भी किसी भाई से मुलाकात किया करो, भले तुम्हारे अंदर पूरे तौर पर हजारों गमों के पहाड़ टूटे हो, लेकिन जब भी मिलो तो खुश होकर के मिलो, खंदा पेशानी के साथ मिलो। मेरे नबी ने फरमाया कि नेकियों में से एक नेकी है, किसी नेकी को न छोड़ो। सलाम करना मेरे नबी की सबसे अजीम सुन्नत है, इसको हमने तर्क कर दिया है। हम एक दूसरे से सलाम नहीं करते, सलाम किया करो। और मैं तुम एक दूसरे को सलाम करो, सलामती में आ जाओगे। और मैं जब कोई मुसलमान से मिलता है, सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम, सलामती की दुआ दो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। व रहमतुल्लाह, अल्लाह तुम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। व बरकातुहू, अल्लाह आपको बरकत दे। घरों के अंदर दाखिल हो, सलाम बीवी को सलाम करना नबी की सुन्नत है। अब लोग क्या मौसा बता रहे हो, मेहराई वाली बात बता रहे हो, बीवी को सलाम कर। नहीं, बीवी को सलाम करना इमामुल अंबिया की सुन्नत है। मैं अम्मा आयशा फरमाती हैं, अब अबुल हुदूद के अंदर पूरे तौर पर किताबुल लिबास में भी रवायत अबू दाऊद मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं अम्मा आयशा फरमाती, जब भी आप तशरीफ लाते घर के अंदर हम लोगों को सलाम करते। बहुत कम ऐसा मौका मिला कि हम पहल कर पाए सलाम में। घर के अंदर दाखिल हो, सबसे पहले सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेकिन हमने आदत नहीं बना रखी है, घर के अंदर जाओगे अगर बीवी को सलाम करोगे तो जवाब देगी बना ना करो, सलाम कर दो, ये ना करो, वो शर्मा जाएगी बेचारी, क्योंकि आदत नहीं बनाई है आपने। बीवी शौहर को सलाम करे, शौहर बीवी को सलाम करे, बेटे को भी सलाम करना सुन्नत है। हाँ, छोटे बच्चों को भी सलाम करना सुन्नत है। इमामुल अंबिया का गुज़र हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटा ही सलाम करे, बड़ा ही सलाम करे। नहीं, समझाने के लिए अल्लाह के रसूल ने बच्चों को भी सलाम किया है, बूढ़ों को भी सलाम किया है, अपने सहाबा को भी सलाम किया है, सहाबा ने आपको सलाम किया है। ये सब नेकियां हैं। क्या फरमाया ने, हाँ, कि तुम वला तहक़िरन मिनल मारूफ शैया, किसी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ना। ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज कर दी, वक्त भी काफी हो चुका। माइक आपका शानदार है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अहले कमेटी का, तमाम अहले बाबूपुर, बुल्हेपुर और दीगर जहाँ से दुआ और भौरी और कोरली जहाँ जहाँ से लोग आए, अल्लाह ताला सबका आना मुबारक फरमाए। हमारे हजमा शफीक साहब, हमारे अजीज भाई जैसे दोस्त कारी फहीमुद्दीन हसन साहब, मास्टर नसीम साहब, अजीज हाफिज मोहम्मद अरसलान सल्लल्लाहु साहब, भाई अब्दुल समी साहब, इसी तरीके से भाई वसीम साहब, दीगर इनकी सारी टीम, सबके भाई मुकीम साहब, सबके नाम भी याद नहीं थे। इसराइल भी यहाँ बैठा हुआ है, जितने बच्चे हमारे साथ तशरीफ लाए, भाई हमारे नेमतों से तशरीफ लाए, अल्लाह सबका आना मुबारक फरमाए। अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अपनी शान के मुताबिक अज़्र नसीब फरमाए। खुलासा इस बयान का यही है, हम सबको मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। इल्म पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। या तो इल्म पढ़ने वाले बनो या पढ़ाने वाले बनो, या इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। खबरदार इल्म वालों से दुश्मनी करना, वरना ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। मोहब्बत के पैगाम को आम करो, अपनी औलादों की सही तरबियत करो, वालिदैन की खिदमत करो, बहनों के साथ अच्छा सलूक करो, बेटे के साथ
अच्छी परवरिश करो, मदारिस की भरपूर खिदमत करो, इसकी तमाम ज़रूरियात में हर एतबार से साथ दिया करो। अल्लाह ताला आपको भी और आपकी बरकतों से हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंतहाई थका हुआ हूँ, मैंने जैसे बताया 29 से 30 बल्कि 31 घंटे लग गए ट्रेन पर सफर करते करते, फिर शहर लखनऊ से यहाँ तक बस का सफर, पूरे तौर पर सिधौली तक, फिर इधर आना हुआ। अल्लाह ताला का फजल हुआ, करम हुआ, जितनी देर आपकी शानदार माइक, आपकी शानदार समातों के तुफैल और हजरात उलमा इकराम की आमद, ये हौसला दिया इसने मुझे, इतनी देर आप हजरात के दरमियान अल्लाह ताला ने खिताब करने का सआदत नसीब फरमाई। अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमा ले। लैतक तहलु अल-अयाम मरीरतुन व लैतक तर्जा व अल-आम गदरु व लैतल लज़ी बैनी व बैनक आमिरु व बैन अल-आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर दुआ है कि मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت الكريم المعبود، كثير العطايا وغافر الخطايا، ساتر العيوب، علام الغيوب، مذهب الهموم، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودفي الماء وخفيق الشجر. إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحجرين ويا مفرح المحزونين، اكفني توكلت عليك يا ربي وفوضت اليك امري. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، کریم اللہ ہم سب کو خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بد کردار ہیں. اللہ بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں. اللہ کوئی عمل تو ایسا نہیں جس پر تجھ سے جنت کا سوال کر سکیں. بس گزارش اتنی ہے جہنم کی تباہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اللہ رات کا آخری پہر شروع ہونے کو ہے، آدھی رات کا وقت گزر چکا. اللہ تیرے بندے موجود ہیں، تیری بندیاں موجود ہیں. اس مجمع میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مائیں بہنیں بھی ہیں، اللہ بھائی بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، علماء حفاظ بھی ہیں. اللہ میں گنہگار سے ہی کوئی تو ایسا اس مجمع میں ہوگا جو تیرا چہیتا بندہ ہوگا. اللہ اپنے اس محبوب بندے کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی معافی کا اعلان فرما دیجیے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ جن جن بھائیوں نے اس جلسے میں حصہ لیا، عزیزم ارسلان سلموں کے جتنے ساتھی ہیں، جتنے اہل کمیٹی ہیں، اہل بابو پور ہیں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجیے. اللہ سب کے روزی رزق میں خوب خوب برکت نصیب فرما دیجیے. سب کے کاروبار میں، دکانوں میں، مکانوں میں خوب خوب برکت نصیب فرما دیجیے. اہل ملح پور اور تمام جو دیگر اطراف سے آئے ہوئے نعمت پور کے ہوں، گوڑوی کے ہوں، دعا کے ہوں، اللہ سب کا آنا مبارک فرما لیجیے. اللہ اس بس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے غفور رحیم اللہ، اے کریم اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہم سب کے سیئات معاف فرما لیجیے، حسنات قبول فرما لیجیے. جتنے مومن بندے مومنہ بندیاں تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اللہ خصوصاً اس بستی سے ان سب کو قبر میں بچے سکون نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم نے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجیے. جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے مجھے ابھاگے کی طرح ان کی بخش و مغفرت فرما دیجیے. اللہ ان پر کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہم سب سے بھی راضی ہو جائیے. اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا لیجیے، ہم سب کے گھر والوں کو بھی نیک بنا لیجیے. اللہ مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، اللہ دین کے داعیوں کی، اسلام کے داعیوں کی، علماء ربانیین کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے. اللہ جتنے بیمار ہیں ہمارے عزیز بھائی ماسٹر نصیر صاحب کی والدہ اللہ علیم ہیں، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں جہاں جہاں بیمار ہیں، اللہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. شفاء دائمہ نصیب فرما دیجیے، شفاء کلی نصیب فرما دیجیے. سب کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں، قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ خیر سے انتظام فرما دیجیے. ان کا قرضہ
تقاضا ادا ہو جائے۔ اللہ جو ہماری بہنیں شادیوں کے لائق ہو چکی ہیں، اللہ نیک مومن گھرانوں سے ان کے رشتوں کو طے فرما دیجئے۔ اللہ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں ان کو سسرال کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، ہم سب سے جو دین کا کام تو لے رہا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کے مدرسوں کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے۔ پڑھنے والوں کی قوت حافظہ مضبوط فرما دیجئے، پڑھانے والوں کے اندر خلوص پیدا فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، ہم سب کو حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما دیجئے۔ تمام اہل کمیٹی کو خوب اجر عظیم نصیب فرما دیجئے۔ تمام اہل بستی پر کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جو مانگا ہے وہ بھی، جو نہ مانگ سکے ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ بہت سے تیرے بندوں نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یہ جن کا ہم پر حق ہے، یہ جو ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ سب کے دلوں کی تمام جائز حاجتوں کو، تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما لیجئے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بيته ونور عرشه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پہلے کمیٹی کی جانب سے شیرینی کا انتظام کیا گیا ہے، اس لیے جو آپ